नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ विके सर आपनु आ विडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। लास्ट लेक्चर में आपणे रेखाना विविध स्वरूपों रेखाना समीकरणना विविध स्वरूपों डिस्कशन करता था। एमां छेल्लुं जे स्वरूप डिस्कस कर्युं हतुं ए हतुं बे बिंदु स्वरूप। बराबर, बे बिंदु स्वरूपथी आपणे आगळ वधीए। रेखानुं ढाळ अंतःखंड स्वरूप डिस्कस करीए। बराबर, ढाळ अंतःखंड स्वरूप। ढाळ अंतःखंड स्वरूप डिस्कस करता पहला एक वस्तु आपणे समजी लेवी पड़े छे। हकीकत में अंतःखंडो छे शुं? बराबर, अंतःखंडो शुं छे? कोई रेखा अक्षोने धारो के आवी रीते बिंदुओमां छेदे तो आ बिंदु जे छे एक्स अक्ष उपरनो बिंदु थाय। एक्स अक्ष ने जे बिंदुमां छेदे छे, वाय अक्ष ने जे बिंदुमां छेदे छे, एक्स अक्ष ने धारो के ए बिंदु में छेदे तो एक्स अक्ष ने ज्यारे ए बिंदु में छेदे तो आ बिंदुनो एक्सएम शुं हशे? ए अने वायएम शुं होय? 0। आ बिंदुनो एक्सएम 0 हशे अने वायएम धारो के बी छे। बराबर, अक्षों ने जो ए अने बी बिंदु में छेदे छे त्यारे एक्स अक्ष उपर जे आ रेखाखंड कपाय छे, एक्स अक्ष पर आ जे रेखाखंड कपाय छे तो आ ए केटलो हशे? आ रेखाखंड एनुं माप मानांक ए जेटलुं हशे। अहींया वात करीए वाय अक्ष पर आ अंतर कोना जेटलुं होय? मानांक बी जेटलुं हशे। बराबर, एक्स अक्ष पर अने वाय अक्ष पर आ रेखाखंडो कपाय छे त्यारे एक्स अक्ष साथेना छेद बिंदुनो एक्सयाम एने एक्स अंतःखंड अने वाय अक्ष साथेना छेद बिंदुनो वाययाम एने रेखानो वाय अंतःखंड कहे छे। बराबर, जो रेखा एल एक्स अक्ष ने ए0 अने वाय अक्ष ने बी में छेदे तो रेखानो एक्स अंतःखंड एटले एक्स अक्ष साथेना छेद बिंदुनो एक्सयाम अहींया शुं बने छे? ए अने रेखानो वाय अंतःखंड बराबर शुं थशे? वाय अक्ष साथेना छेद बिंदुनो वाय अक्ष साथेना छेद बिंदुनो वाययाम थाय जे शुं हशे? जे बी हशे। बराबर, रेखानो एक्स अंतःखंड एटले ए, रेखानो वाय अंतःखंड एटले बी। बराबर, तो आ जे छे ए अंतःखंडो छे। हवे आपणे ढाळ अंतःखंड स्वरूप एनुं समीकरण तारवવું छे। ढाळ अंतःखंड स्वरूपमां शुं हशे? ज्यारे रेखानो ढाळ एम होय अने वाय अंतःखंड सी होय। ढाळ एम अने वाय अंतःखंड सी आपेल छे एनो मतलब रेखा जे छे ए आ प्रमाणे आपेल छे। रेखा आ प्रमाणे आपेल होय तो आ रेखा एल एनो वाय अंतःखंड सी छे एनो मतलब वाय अक्ष साथेनुं छेदबिंदु शुं आपेल छे? वाय अक्ष साथेनुं छेदबिंदु आपेल छे 0 सी। ढाळ बराबर शुं छे? ढाळ एम आपेल छे, ढाळ आपेल छे, एक बिंदु आपेल छे तो शुं करी शकाय? ढाळ बिंदु स्वरूपनी मददथी मेळवी शकाय। ढाळ बिंदु स्वरूप शुं छे? ढाळ बिंदु स्वरूप छे y - y0 = m * x - x0 y - y0 शुं छे? c = m x - x0 शुं छे? 0 એટલે y - c = શું થાય? mx અને y = શું થશે? y = થશે mx + c। બરાબર, તો y = mx + c આ શું છે? ढाळ अंतःखंड स्वरूप। पण अहींया जे सी आपेल छे ए शुं छे? रेखानो
y એક અંતખંડ અને m જે છે શું થશે રેખાનો ઢાળ. ધારો કે રેખાનો y અંતખંડ આપેલો હોય, રેખાનો ઢાળ આપેલો હોય, તો y mx + c ની મદદથી તરત આપણે રેખાનું સમીકરણ શોધી શકીએ. બરાબર? ઓકે. તો y mx + c જે છે એ રેખાનું ઢાળ અંતખંડ સ્વરૂપ છે. એના ઉપરનો એક નાનો એવું એક્ઝામ્પલ કરીએ તો ઉદાહરણ નંબર 9. થીટા જોકવાળી માટે tan થીટા બરાબર -3/2 હોય. પહેલું y અંતખંડ બરાબર -3/2 અને બીજું x અંતખંડ બરાબર 4 હોય તેવી રેખાઓના સમીકરણ મેળવો. શું કીધું છે? થીટા જોકવાળી એટલે થીટા જે છે શું આપેલ છે? x અક્ષની ધન દિશા સાથેનો ખૂણો છે. tan થીટા બરાબર -3/2 છે. tan થીટા બરાબર +1/2 છે. tan થીટા બરાબર 1/2 છે. એનો મતલબ રેખાનો ઢાળ કેટલો આપી દીધો છે? રેખાનો ઢાળ આપણે આપી દીધો છે m આપી દીધો છે 1/2. પહેલામાં y અંતખંડ -3/2 છે. એનો મતલબ રેખા પરનું બિંદુ શું હોય? રેખા પરનું બિંદુ શું હશે? 0 b શું હશે? 0 -3/2. બરાબર? રેખાનો ઢાળ છે, રેખા ઉપરનું બિંદુ છે, તો રેખાનું સમીકરણ શોધી શકાય. બરાબર? y mx + c નો ઉપયોગ કરવો હોય તો ભલે અને ડાયરેક્ટલી તમારે શોધવું હોય તો ભલે. બરાબર? આમાં તો y અંતખંડ જ છે. c બરાબર કેટલા આપેલ છે? c બરાબર -3/2 છે. m 1/2 છે. તો y mx + c નો ઉપયોગ કરી શકાય. તેથી રેખાનું સમીકરણ શું થશે? રેખાનું સમીકરણ થશે y mx + c. y m થશે m1/2 × x + c જે છે થશે -3/2. આ એલસીએમ લઈએ તો y શું થશે? y થશે x -3/2. 2 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થાય તો 2y x -3 થાય છે. 2y ને પેલી બાજુ જવા દઈએ તો રેખાનું સમીકરણ શું મળે? રેખાનું સમીકરણ મળે x - 2y - 3 0. બરાબર? અથવા ઢાળ બિંદુ સ્વરૂપનો ઉપયોગ કરીને એ મેળવો તોય મળી જાત. બરાબર? બીજું શું આપેલ છે? બીજી કઈ શરત આપેલ છે? બીજી શરત આપેલ છે જો x અંતખંડ 4 હોય, જો x અંતખંડ કેટલો હોય? x અંતખંડ જો 4 હોય. જો y અંતખંડ -3/2 આપેલ છે, y અંતખંડ -3/2 આપેલ છે એટલે બિંદુ મને લાગે કે અહીંયા હશે -0 -3/2. તો આ અંતખંડ જે છે એ માઇનસ હોઈ શકે પણ અંતખંડની લંબાઈ કે તો અંતખંડની આ પ્રમાણે હશે કંઈક. બરાબર? આમાં -3/2 છે, આ શું હશે? 40 હશે. આ પ્રમાણે આપેલ છે. તો અંતખંડની લંબાઈ કે એ તો કેટલી આવશે? એ તો માનાંકમાં -3/2 મેં તમને લખાવી હતી. અંતખંડની લંબાઈ માનાંક b અને માનાંક a. અંતખંડ a અને b છે. બરાબર? અંતખંડની લંબાઈ તો કેટલી આવશે? માનાંક a અને માનાંક b જ આવશે. x અંતખંડ 4 હોય, x અંતખંડ 4 આપ્યો છે, એનો મતલબ આ રેખાનું x અક્ષ સાથેનું છેદબિંદુ હોય એ શું હશે? રેખાનું x અક્ષ સાથેનું છેદબિંદુ શું હશે? 40. એટલે m બરાબર 4 અને રેખા પરનું બિંદુ શું થશે? રેખા પરનું બિંદુ શું થાય? 40. તેથી રેખાનું સમીકરણ ઢાળ છે, બિંદુ છે, તો રેખાનું સમીકરણ શું થાય? y - y0 બરાબર m × x - x0. y - y0 એટલે 0,
એમ એટલે 1/2 એક્સ માઇનસ x0 એટલે કેટલા થશે x0 એટલે થશે 4 બરાબર એટલે શું થશે 2y આ y ને આ બાજુ ગુણાકારમાં જવા દે 2y ઇઝ ઇક્વલ ટુ થાય x માઇનસ 4 અને આ બાજુ જવા દે એટલે શું થશે x માઇનસ 2y માઇનસ 4 બરાબર 0 આ શું થઈ જશે આ જેનો x અંતખંડ 4 હોય અને ઢાળ 1/2 હોય તેવી રેખાનું સમીકરણ થશે બરાબર એના પછી આગળ વધ્યા રેખાનું અંતખંડ સ્વરૂપ રેખાનું અંતખંડ સ્વરૂપ અંતખંડો વિષયમાં આપણે વાત કરી જો રેખા આ રીતે હોય કે એક્સ અક્ષને અલગ અલગ ભિન્ન બિંદુઓ એ સ્મોલ a0 અને b 0b માં છેદે તો એક્સ અંતખંડ કેટલો થાય છે એક્સ અંતખંડ a થાય છે y અંતખંડ કેટલો થાય છે y અંતખંડ b જેનો x અંતખંડ a હોય અને y અંતખંડ b હોય એવી રેખાનું સમીકરણ આપણે જોઈએ છે બરાબર અહીંયા x અંતખંડની લંબાઈ લખી લઈએ x અંતખંડની લંબાઈ બરાબર આવશે માનાંક a અને y અંતખંડની લંબાઈ બરાબર આવશે માનાંકમાં b બરાબર x અંતખંડ અને y અંતખંડની લંબાઈ માનાંક a માનાંક b જો x અંતખંડ a અને y અંતખંડ b આપેલો તો આપણે શું જોઈએ છે એનું રેખાનું સમીકરણ જોઈએ છે રેખાનું સમીકરણ જોઈએ છે x અંતખંડ a હોય તો રેખા ઉપરનું એક બિંદુ થઈ જશે a0 અને બીજું બિંદુ થઈ જશે 0b એટલે x1 y1 બરાબર શું થઈ જાય છે a0 અને x2 y2 એના બરાબર શું થઈ જાય છે 0b તો બે બિંદુની મદદથી આપણે શું કરશે રેખાનું સમીકરણ મેળવી શકીએ બરાબર રેખા ઉપરનું આ એક બિંદુ છે રેખાનો ઢાળ મેળવવો હોય તો રેખાનો ઢાળ m ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય y2 માઇનસ y1 અપોન x2 માઇનસ x1 m ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થાય y2 માઇનસ y1 એટલે b માઇનસ 0 અપોન x2 માઇનસ x1 એટલે 0 માઇનસ a તો m ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થાય m ઇઝ ઇક્વલ ટુ થાય માઇનસ b બાય a રેખાનું સમીકરણ શું થાય y માઇનસ y1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m ઇન્ટુ x માઇનસ x1 ઢાળ છે માઇનસ b બાય a બે બિંદુ આપેલ છે ગમે એ એક મૂકી દઈએ આ a0 મૂકીએ તો x માઇનસ a આવશે અને y માઇનસ શું આવશે y માઇનસ 0 આવશે બરાબર અહીં ખાલી y જ છે a ને મલ્ટીપ્લાય કરી દે તો a y ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ b અંદર મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો માઇનસ bx પ્લસ ab માઇનસ bx ને બરાબરની ડાબી બાજુ લાવીએ તો bx પ્લસ ay ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે bx પ્લસ ay ઇઝ ઇક્વલ ટુ ab બધાને ab થી ડિવાઈડ કરીએ તો bx અપોન ab પ્લસ ay અપોન ab ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે ab અપોન ab બરાબર અહીંયા bb કેન્સલ થાય તો સ્વરૂપ શું આવશે અંતખંડ સ્વરૂપ આવશે x અપોન a પ્લસ y અપોન b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 આ થઈ ગયું રેખાનું અંતખંડ સ્વરૂપ જેનો x અંતખંડ a હોય અને y અંતખંડ b હોય એવી રેખાનું સમીકરણ ડાયરેક્ટલી શું થાય x અપોન a પ્લસ y અપોન b ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 બરાબર રેખાના અંતખંડ સ્વરૂપ એના ઉપરનો એક્ઝામ્પલ કરીએ उदाहरण नंबर 10 x अक्ष और y अक्ष पर अनुक्रमे
-3 અને 2 અંતઃખંડો બનાવતી રેખાનું સમીકરણ મેળવતો બનાવતી રેખાનું સમીકરણ મેળવો. x અંતઃખંડ -3 છે, y અંતઃખંડ 2 છે. એનો મતલબ શું થાય? x અંતઃખંડ સ્મોલ a બરાબર કેટલા આપેલા છે? -3 અને y અંતઃખંડ સ્મોલ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આપેલ છે? 2. જેના x અને y અંતઃખંડો a અને b હોય એવી રેખાનું સમીકરણ હમણાં જ આપણે મેળવ્યું. x અંતઃખંડ a અને y અંતઃખંડ b હોય એવી રેખાનું સમીકરણ શું થશે? x upon a plus y upon b is equals to 1. Therefore, અંતઃખંડ સ્વરૂપ શું થશે? x upon a plus y upon b is equals to 1. બરાબર? Therefore, x upon -3 plus y upon 2 is equals to 1. બરાબર? હવે અહીંયા 2 ને મલ્ટીપ્લાય કરીએ, અહીંયા -3 ને મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે 2x -3y upon -6 is equals to શું થશે? 1. બરાબર? -6 ને પહેલા બાદ જવા દઈએ તો 2x -3y બરાબર શું છે? -6. 2x -3y માઇનસ આ બાજુ આવે તો 2x -3y પ્લસ 6 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. આ શું થઈ ગયું? અંતઃખંડો ઉપરથી રેખાનું સમીકરણ. બરાબર? એના પછી રેખાનું સ્વરૂપ આવે છે અભિલંબ સ્વરૂપ. થોડુંક મોટું થશે એટલે આ ભૂસી નાખીએ. રેખાનું અભિલંબ સ્વરૂપ. આપણે વાત કરતા હતા રેખાના અભિલંબ સ્વરૂપની. રેખાનું અભિલંબ સ્વરૂપ કઈ રીતે મળે એ જોઈએ. બરાબર? સૌથી પહેલા તો અભિલંબ એટલે શું? આ અહીંયા કોઈ રેખા આપેલી છે. રેખા x અક્ષને a બિંદુમાં છેદે છે અને y અક્ષને b બિંદુમાં છેદે છે. બરાબર? અભિલંબ એટલે શું? રેખાને લંબ હોય, રેખાને લંબ હોય એવી રેખા. એટલે ઉગમ બિંદુમાંથી રેખાને જો લંબ દોરવામાં આવે તો ઉગમ બિંદુ O માંથી રેખાનું જો આ લંબ અંતર સ્મોલ p હોય, અભિલંબ જે છે એ OM હોય. આ અંતર આપેલું હોય રેખાનું કેન્દ્રથી રેખાનું ઉગમ બિંદુથી લંબ અંતર સ્મોલ p આપેલું હોય અને આ અભિલંબનો x અક્ષની ધન દિશા સાથેનો ખૂણો ઓમેગા હોય તો રેખાનું સમીકરણ શું થાય એ આપણે શોધવું છે. આપેલ શું છે? રેખા ઉગમ બિંદુમાંથી રેખાને દોરેલા અભિલંબ ની લંબાઈ p હોય. લંબાઈ p આપેલ છે એનો મતલબ OM બરાબર શું કીધું છે? OM બરાબર p હોય અને અભિલંબનો x અક્ષની ધન દિશા સાથેનો ખૂણો ઓમેગા હોય. બરાબર? શું આપેલ છે? આ અભિલંબની લંબાઈ આપેલ છે અને અભિલંબનો x અક્ષની ધન દિશા સાથેનો ખૂણો ઓમેગા આપેલ છે. આ ઓમેગા જે છે એ 0 થી 2π વચ્ચે કંઈ પણ હોઈ શકે. ઓમેગા 0 થી 2π વચ્ચે કંઈ પણ કેમ હોઈ શકે? ધારો કે રેખા
પહેલા ચરણમાં છે એનો મતલબ આ ઓમેગા જે છે એ 0 થી π/2 હશે બરાબર x અક્ષની ધન દિશા સાથે જો રેખા બીજા ચરણમાં હોય તો x અક્ષની ધન દિશા સાથેનો ખૂણો કેટલો થઈ જશે 0 થી π માં જો રેખા આ રીતે હોય બરાબર ત્રીજા ચરણમાં બે બિંદુઓને છેદતી હોય તો આ ખૂણો જે છે કેવો થશે π કરતા વધારે અને ચોથા ચરણમાં હોય તો કેવો થશે 3π/2 કરતા વધારે એટલે આ ઓમેગા જે છે એ ઓમેગા માટે શું કહી શકાય કે 0 ગ્રેટર ધેન ઓમેગા ગ્રેટર ધેન શું થશે 2π બરાબર ઓમેગાની કિંમત જે છે એ કેટલી હોઈ શકે 0 થી 2π ની વચ્ચે હોઈ શકે ઓમેગા જે છે 0 નહીં હોય 2π નહીં હોય ઓમેગા ડઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ π ઓર 3π/2 બરાબર આ ઓમેગાની કિંમત નહીં હોય હવે આ p અને ઓમેગા આપેલો હોય તો રેખાનું સમીકરણ શોધવું હોય તો કઈ રીતે શોધી શકશો જો આપને આ માપ મળી જાય આ એટલે શું થશે x અંતખંડ આ એટલે શું થઈ જશે y અંતખંડ બંને અંતખંડો આપેલો એવી રેખાનું સમીકરણ આપણે ખબર જ છે શું થાય x/a પ્લસ y/b ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ c ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 બરાબર એ પ્રમાણે કરી અને મળી જશે પહેલા તો આ માપ આપણે શોધવું છે આ ઓમેગા છે આ અંતખંડને સ્મોલ a કહીએ આ અંતખંડને સ્મોલ b કહીએ ત્રિકોણ OMA માં ત્રિકોણ OMA માં શોધવું શું છે આપણે કર્ણ શોધવો છે આપેલ શું છે જો 90 ની સામેની બાજુ લે કર્ણ શોધવો છે આપેલ શું છે પાસેની બાજુ p આપેલ છે બરાબર તો શું થશે cos ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ થશે પાસેની બાજુ p છેદમાં કર્ણ a આપણે a નું માપ શોધવું છે તો a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું થાય p/ cos ઓમેગા બરાબર અહીંયા પણ આ ખૂણો 90 નો થાય આ ખૂણો 90 નો થાય આ શું થશે આ થશે આખો ખૂણો 90 હોય તો આ શું થાય 90 - ઓમેગા સેમ વેમાં કરશું તો cos 90 - ઓમેગા પાસ બરાબર શું થશે પાસેની બાજુ p છેદમાં કર્ણ b બરાબર એટલે sin ઓમેગા બરાબર શું આવે છે p/b અને b ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું આવે છે p/sin ઓમેગા જેના અંતખંડો a અને b હોય એવી રેખાનું સમીકરણ શું થાય જેના અંતખંડો a અને b હોય એવી રેખાનું સમીકરણ શું થાય રેખાનું સમીકરણ થાય x/a પ્લસ y/b ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 therefore x/a ની જગ્યાએ શું આવશે એની જગ્યાએ આવશે p/cos ઓમેગા પ્લસ y ના છેદમાં b ની જગ્યાએ આવશે p/sin ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 બરાબર cos ઓમેગા ઉપર જાય તો x cos ઓમેગા upon p પ્લસ y sin ઓમેગા upon p ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 p જો આ બાજુ ગુણાકારમાં જતા રહે તો સમીકરણ શું થશે સમીકરણ થશે x cos ઓમેગા પ્લસ y sin ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ p આવું સમીકરણ મળે બરાબર આ થઈ ગયું રેખાનું અભિલંબ સ્વરૂપ અભિલંબ સ્વરૂપમાં શું હોવું જોઈએ અભિલંબનો ઉગમ બિંદુમાંથી દોરેલ અભિલંબનો x અક્ષની ધન દિશા સાથેનો ખૂણો અને આ અભિલંબની લંબાઈ અથવા તો ઉગમ બિંદુ આ રેખાનું ઉગમ બિંદુથી લંબ અંતર આ p જે છે આ p શું છે રેખાનું ઉગમ બિંદુથી લંબ અંતર પણ છે રેખાનું ઉગમ બિંદુથી લંબ અંતર પણ છે બરાબર તો આ પ્રમાણે સમીકરણ શું મળશે આપને અભિલંબ સ્વરૂપમાં x cos ઓમેગા પ્લસ y sin ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ p ઓકે આના ઉપરનો એક નાનકડો એક્ઝામ્પલ કરી દે ઉદાહરણ નંબર
11 ઉદાહરણ નંબર 11 શું આપેલ છે? ઉગમ બિંદુમાંથી રેખા પર દોરેલા લંબનું માપ 4 હોય. ઉગમ બિંદુમાંથી રેખા પર દોરેલા લંબનું માપ 4 હોય. બીજું શું આપેલ છે? તથા લંબ રેખાખંડ x અક્ષની ધન દિશા સાથે 15 અંશ માપનો ખૂણો બનાવે. તથા લંબ રેખાખંડ x અક્ષની ધન દિશા સાથે 15 અંશ માપનો ખૂણો બનાવે તો રેખાનું સમીકરણ શોધો. તો રેખાનું સમીકરણ શોધો. શું શું આપેલ છે? લંબનું માપ એટલે ઉગમ બિંદુમાંથી રેખા ઉપર દોરેલ લંબનું માપ એટલે આકૃતિ દોરી એટલે ખબર પડશે હમણાં શું આપેલ છે. આ રીતે ધારો કે રેખા હોય, આ લંબ હોય, તો આનું માપ કેટલું આપેલ છે? 4. એનો મતલબ આપી શું દીધું છે? આપણે કહી દીધું છે p = 4 છે. આ જે લંબનો x અક્ષની ધન દિશા સાથેનો ખૂણો ઓમેગા જે છે એ કેટલો કહી દીધો છે? ઓમેગા કહી દીધો છે 15 અંશ. બરાબર. સમીકરણ શું થાય? p અને ઓમેગા આપેલું હોય તો રેખાનું સમીકરણ શું થાય? રેખાનું સમીકરણ થાય x રેખાનું સમીકરણ x cos ઓમેગા પ્લસ y sin ઓમેગા = શું થશે? p. એક વસ્તુનું તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે કે cos 15 અને sin 15 એની કિંમત આપને ખબર હોવી જોઈએ. ના ખબર હોય, જો કિંમત અહીં હું લખી નાખું છું, cos 15 ની કિંમત શોધવી છે. cos 15 ની કિંમત cos આલ્ફા માઇનસ બીટા ઉપરથી આ રીતે શોધી લેવાની. cos 45 માઇનસ 30 15 થઈ જાય. cos આલ્ફા માઇનસ બીટાનું સૂત્ર વાપરવાનું. cos 15 બરાબર આવી જાય √3 + 1/2√2 બરાબર. અને cos sin 15 ની કિંમત શોધવી હોય તો sin 45 માઇનસ 30 અંશ કરો. sin 15 અંશ જે છે sin 15 અંશ મળશે √3 - 1/2√2 બરાબર. આ રીતે કરીને કિંમત શોધી લેવાની. કિંમત મૂકી દેજે જે આપેલ છે બરાબર. x cos 15 ડિગ્રી પ્લસ y sin 15 ડિગ્રી = શું થશે? 4. x cos 15 ડિગ્રી એટલે શું થાય? √3 + 1/2√2 પ્લસ y into √3 - 1/2√2 = શું થઈ જશે? 4. પેલી બાદ જાય તો શું આવશે? √3 + 1 into x પ્લસ √3 - 1 into y = શું છે? 2√2 ગુણાકારમાં જાય તો = 8√2. આવું જે છે એ રેખાનું સમીકરણ મળશે. બરાબર. તો આવી રીતે આ અભિલંબ સ્વરૂપ પરથી રેખાનું સમીકરણ મળે. આ લેક્ચર જે છે એ અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. વધુ આની ચર્ચા જે છે સ્વાધ્યાય 10.2 ની ચર્ચા નેક્સ્ટ લેક્ચરથી કરશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ. આભાર.